नमस्कार महांगा एक्सप्रेस स्वतंत्र कार्यक्रम आम प्रेरणा कार्यक्रम रे आज आम सहित अच्छा कांग्रेस वरिष्ठ नेता तथा ऑल ओडिशा बस एसोसिएशन साधारण संपादक श्रीयुक्त देवेंद्र साहू महोदय आपको स्वागत करी महांगा एक्सप्रेस को। नमस्कार। कौन कहे केमिति को राजनीति को आसले? मो स्टूडेंट कैरियर राजनीति सहित संपुक्त थी। 74 रे मोर कॉमर्स ग्रेजुएट सरला पर लॉ पढ़ुली। सेति बोलटू सामाजिक कार्यक्रम पढ़ुली। राजनीति छे सामाजिक कार्यक्रम मोर बहुत मन थिला। जेतेबेले सेतेबेले मो सामाजिक कार्यक्रम तो पढ़ुली। धीरे धीरे राजनीति लोक सहित मिसी गली। प्रथम राजनीति नथिला, सामाजिक कार्यक्रम थिला। बन्या बात्या केतकार असुविधा हला के पाठ पढ़ियो से कार्यक्रम पढ़ुली। धीरे धीरे समय अनुसार राजनीति दल सहित संपृक्त हो गली। मोर कांग्रेस आइडियोलॉजी प्रति बहुत दुर्बलता था पढ़ला बेलू से इंदिरा गांधी कहतु आप नेहरू को कार्यक्रम से देखा कांग्रेस कार्यक्रम बहुत मत प्रभावित करता कांग्रेस प्रति समय थी कौन कहे नेता जन आइडिया था राजनीति कर आइडिया किए बर्तमान मुझे से कथा कहबी से प्रथम मोर होता इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी डायनामिक निष्पत्ति एवं जो जो कार्यक्रम से करें से कार्यक्रम हम प्रधानमंत्री एपर्यंत कहीं करना तो से अनुप्रेरणा मुझे एपर्यंत कांग्रेस अच्छी कौन कहे आप कांग्रेस आइडियोलॉजी कथा कहते किंतु आम बहुत समय देखीचु कांग्रेस भोट बैंक बिक्री नहीं कांग्रेस जो आज डाउन है तार बहु कारण अच्छी जितेबले राजीव गांधी मृत्यु पर पीवी नरसिंह राव आसिले नरसिंह राव भी गोटे प्रकार चलते ओडिशा कौन है ओडिशा जो कांग्रेस विपर्य घटला से विरोधी दल जी थे बीजेडी से मुख्यतः रोल कले कांग्रेस भांगे कांग्रेस लोकंर दुर्बलता कहतु कि गोष्ठी कदल एत जोर बढ़ीगला चिन्हित करदे किसी लोग कांग्रेस छाड़ी पड़े जो कांग्रेस किसी लोग छाड़ी विरोधी दल जोगदेले से लोक भर गोटे धारणा है कांग्रेस उठाइला धीरे कांग्रेस दुर्बल है ये निर्वाचन कांग्रेस किसी चेष्टा करके भोट बैंक बढ़िया चेष्टा करुच्ची भावे जिते सभापति होते भक्तचरण दास सभापति है कांग्रेस को एक्टिव कले कांग्रेस लोक मान गोटे आशार संचार कले से आशाटा बर्तमान कांग्रेस को जीवित रखी आगामी दिन में कांग्रेस आहरी भल आगे प्रभावित हम कांग्रेस लोक द्वारा ग्रहणीय देखुलु जिते भक्तचरण दास पीसी सभापति आसिले हाथ भांगा सत्वे भी चली चली पूरी जाते आप देखिए विधानसभा भितर कांग्रेस जो एमएलए मैंने बहिष्कार कौटना कौटी देखा गला जो सब एमएलए मान बहिष्कार कराला सस्पेंड कराला से कांग्रेस जो गोष्ठी कंदल थिला सब छाड़ी सब नेता माने एकाठी हे विधानसभा घेराव करे कौन कहिबे विषय 24 वर्ष काल कांग्रेस बाहर क्षमता बाहर रहला बेले कांग्रेस लोक मैंने रियलाइज कले आम गोष्ठी कंदल करके आज हम पदार अच्छु जो भक्तचरण दास से निजे मनोबल स्ट्रंग करने सब बुले नारी निर्यातना किछुटा विधानसभा विधायक द्वारा उठाई पारे से समस्त प्रभावित कला बर्तमान से नारी निर्यातना भक्तचरण दास अच्छे तो जो मैंने गोष्ठी कंदल थे से गोष्ठी कंदल छाड़े एवं नेचुराली चिंता कले यदि आम दल को न रखा आउ 5 वर्ष पर कई नी जो मैंने कांग्रेस गाँव में पढ़ी कांग्रेस दौरान से भी मनोबल टे स्ट्रंग है मनोबल आगे भांगी जाता कौन सतरे कांग्रेस हम बर्तमान जो मैंने कांग्रेस जाइए अन्य दल को पुणी कांग्रेस को आसापी कथबार्ता चालू रही जहाँ आम खबर मिलूँ से कांग्रेस भविष्य आगे भल अच्छी धीरे धीरे कांग्रेस पिकअप कर पुणी जनमानस कांग्रेस को लोक ग्रहण कर नारी निर्यातना कथा कहते आप देखिए आप एनएसवाई जो प्रेसिडेंट थे उदित प्रधान सी ना जड़े महिला अभियोग करने पुलिस अरेस्ट कर कहे संपूर्ण घटना विषय आप कौन कहे नहीं सभापति कहते जी एभली कम कर दंडित हवा दरकार तुरंत से दिन बहिष्कार करदे एक मत इनक्वारी करने गोटे फैक्ट फाइंडिंग टीम कर सत्य केते दूर मिछ पर तदंत पर जना पड़े
से किए से कौन से एफआईआर देछि तार एड्रेस भी देइनी तो प्रकृतिर घटना कौन ना राजनीतिर शिकार होगा माने भक्तचरण दास को दुर्बल करने जेहेतु इनक्वारी चली ए विषय कहया कथा ना जो इनक्वारी सत रिपोर्ट बाहर जना पड़ो कि सत जदि से कौन कि न कर दंड पाइबा दरकार कांग्रेस दल गोटे एत बड़ पोस्ट गोटे कांड कर दंड पाइबा दरकार कि सांग कहे ना ये घटना घटनी जो मैंने डाकी नहीं जहाँ रिपोर्ट से कहे गाड़ी तार परिचय है से बसला से गोटे होटेल को पार्टी करने से पार्टी से मत जाता से कहे पीआपी करना मत पुलिस दे कि सांग मैंने कहते से प्रबल ड्रिंक करता तो केते दूर सत किए सत कहे पुलिस तदंत रिपोर्ट आसला जना पड़ो घटना कौन देखिए भक्तचरण दास कांग्रेस सभापति आसला राहुल गांधी ओडिशा गस्तर आसते आम देखिलु निहाती कौट ना कौटी कांग्रेस पुणी तृणमूल स्तर मजबूत हवा और भुवनेश्वर पूरा समागम भरपूर हवा लोक पूरा लोक समुद्र देखा मिलला कौन पंचायत निर्वाचन में यार इम्पैक्ट किसी पड़ो ना पूर्व थर पड़ी जमी कांग्रेस भोट बैंक बिक्री हो जाए कह सेमती आप देखिए से दिन ड्राइवर स्ट्राइक थी आशा करा लोक हबनी बोली क्या गाड़ी बहुत जगह आसी पारा नहीं सत्तर जगह नहीं लोक बसापी लक्षाधिक लोक भुवनेश्वर पहुंचे राहुल गांधी देखा जब आप देखिए ये मोदी आसते भुवनेश्वर चेयर फिलअप हो पार वायरस देखो राहुल गांधी आसला लोक कमी व्याकुल होकर आसुले लोक स्वतःप्रुत होकर निज गाड़ी किए किए कार किए मोटरसाइकेल किए बोलर कर जना पड़े इंडिकेशन मोर मन पड़े जो इंदिरा गांधी मृत्यु है राहुल गांधी आसते बारवाटी पड़िया राजीव गांधी सहित राजीव गांधी आसते बारवाटी पड़िया राति 4टार आम से पड़िया बसलु सब हजार हजार लोक से सका 6टार आसते पूरी होता 7टा बेला पहुंचे लोक चित्कार लोक कई क्या पढ़ी नी राति से लोक रोषे कर खाई बारवाटी पड़िया आप महंगा एवं वर्चना निर्वाचन देखी स्कूल कॉलेज पाठ पढ़ला बेले तो आप लक्ष्य करूँ जिते जो भाई लोक आसिले जनसमुद्र बर्तमान जड़े नेता जी कि डायरेक्ट विरोध कर डर ना बहुत केस कराई तथा से डर ना यहाँ हूँ डायनामिक पर्सनालिटी महांगा को नहीं गोटे ऐतिह्य भरपूर महांगा कौन नहीं आप स्वप्न रही आम देखीचु पूर्व आप शिक्षा प्रति बहुत ध्यान देते एबे कौन महांगा नहीं आप कौन रही आगामी दिन में आप कौन प्लानिंग रही महांगा गोटे संस्कृति संपन्न लोक जगह जो आप देखा करेंगे से बस टम्पाणी अच्छा जगमोहन लाला जन्म होती कलिकवि नंदकिशोर बड़ रही बागी विश्वनाथ कर जन्म होती महांगा किए जन्म होती आप चारिड़े सब शिक्षाविद भर्ती आपंकर जे मीर सेन वर्ल्ड चैंपियन होते पुष्कर से महांगार जन्म ना कहले आप जापर 100 लोक नाम कह महांगार उड़ी महांगा एवं उन्नति नहीं महांगा मूल संस्कृति संपन्न लोक जगह जो बहुत ज्ञानी गुणी समस्त अच्छा महांगा भाई जगार जे राजनीति करे बहुत गर्व लगे गोटे ये जगह जन्म हो महांगार संस्कृति संपन्न लोक ओडिशा जदि सब संस्कृति नेता हूँ महांगा से टूरिस्ट बहुत अच्छी आगे आप देखिए ओडाशुणी गुंफा से रास्ता नाला कांग्रेस पड़ा ललितगिरी जो रिलिक्स मिली बुद्धंकर अस्थि मिली आज रही हजार हजार टूरिस्ट आस जगह अच्छी महांगार मंदिर कहले ओलगड़ा मेलन पड़िया विदुर मंदिर सब प्रतिष्ठा भद्रेश्वर शिव मंदिर सब बड़ उमर जगन्नाथ मंदिर सब अच्छी आपणकर सेठी होची सेपटे असुरेश्वर पाखे पेटाड़ रघुनाथ जी मंदिर बहुत टूरिस्ट संभावना अच्छी महांगा जी टूरिस्ट उन्नति हम महांगार बहुत हम कि महांगार आप देखिए जिते गुड़े हाईस्कल हो सब कांग्रेस पीरियड सब कांग्रेस पीरियड महांगार जिते गुड़े कॉलेज सब कांग्रेस पीरियड आप पीरियड गोटे कौट कॉलेज से 24 वर्ष भर गोटे कॉलेज कर बारंबार कही स्कूल कॉलेज शिक्षार उन्नति महांगार महांगार तहसिल ऑफिस ना कांग्रेस बेले महांगार इलेक्ट्रिक नाला आस्ट्रालिया से कांग्रेस बेले महांगार सब बड़ अचिवमेंट अच्छी धोइयारे विरूपारे केनाल जो पानी सुविधा ना हजार हजार जमी पड़ता बर्तमान देखो पानी गला से अंचल केमती शस्य पड़े तो महांगा को उन्नति करने बेले जिते कांग्रेस आसी सब चेष्टा कर अचिवमेंट कथा कह महांगार लंबा तालिका कांग्रेस बेले किसी अचिवमेंट है
से पिचु को खोलिबा पकेबा पिचु को रास्ता करिया शेयर करिया गोटे हाईस्कूल प्रतिष्ठा करना हजार हजार हाईस्कूल मागर प्रति पंचायत गोटे लेखा हाईस्कूल अच्छी दीटा 600टा पंचायत 600टी हाईस्कूल ताको छाड़ी गोटे जगह दीटा हाईस्कूल अच्छी तो चिंता करूँ महंगा एवं नुहे महंगा सब एजुकेटेड कसस लोक एवं शिक्षित लोक विज्ञ लोक बर्तमान महंगा सब देखा जाऊँ टूरिस्ट सेक्टर जब बढ़ा हम कृषक मान प्रति चाष प्रति ध्यान दिया महंगा आहरी उन्नति कर महंगा बर्तमान दीटा कथा लोक भर विश्वास आसला लोक बीजेडी विधायक हटेगा चाहते जेतु से गला थर अधिक भोट पाई बीजेपी लोक गोटे धारणा है ये हर पार 3 दिन 4 दिन अच्छी 5 दिन अच्छी लोक गोटे धारणा है जदि आम देव को भोट दबा तो पुणी प्रताप जेना जीतीजी तो प्रताप को हटेगा से पुनर्बार स्वाधीन को चॉइस कर मन धारणा होगा जदि आम कांग्रेस को भोट दबा तो भाग भाग हो भाग भाग से पुणी जीतीजी ताको हरैया भोटा होता बीजेडी प्रार्थी को हरैया विरुद्ध लोक विद्रोह थे मांगे डबल मर्डर केस जोटा आम बारंबार उठे से गोटा 2 जन मारे जी जहाँ लगे मारे सी भी मरीगला महंगा डबल मर्डर तो 5टा मर्डर होगा महंगा गोटे दिलीप सर भाई मरला बाजपुरा बारंबार सब गुड़ा इश्यू उठे से जो लोक मान पशिगला महंगा गोटे हिंसा प्रवण हो जाए शांति महंगा अशांति हो पुणी शांति से अनैले किए हर पार शेष 5 दिन बेसी नाला 4-5 दिन गोटे परिवर्तन घटला लोक जो चॉइस करते से परिवर्तन आम जब देव को भोट दबा काली लोकटा जीतीज हरैया पड़ो से भोटा है पंचायत इलेक्शन में जो कथा कहते प्रताप जेना को हरैया जाई शारदा प्रधान को लोक भोट देवे कि पंचायत इलेक्शन में कौन हम पंचायत इलेक्शन में लोक कांग्रेस भरोसा करेंगे मोर विश्वास हो बर्तमान जो भाई लोक भर गोटे आलोचना हो जातु जेको छक बजार जो पचारे लोक कांग्रेस कथा कहते भावुची पंचायत निर्वाचन भल रिजल्ट कर सब पंचायत मतलब सरकार पर जाए आप देखते कि यथरक प्रथम मुझे पंचायत निर्वाचन एथरक जीव कांग्रेस पड़े कांग्रेस क्या लोक बर्तमान जागले कांग्रेस हूँ विरोधी लोक विरोधी भावुना बर्तमान समस्त मत धारणा है कांग्रेस ही विरोध काम कर विरोधी इश्यू उठे पार्टी भक्तचरण दास जो इश्यू प्रत्येक इश्यू पदा बाहरी कहवाई से गाँ गले लोक आलोचना हो कांग्रेस ही विरोध दल तो से विरोध दल रोल कर 24 वर्ष शासन रहा विरोध करने शिखिना सांगे सांगे विरोध कर टणा प्राय टणा जाए ये कांग्रेस 24 वर्ष विरोध में बस किसी नुआ लगुनि तो विरोध थिला कौन लगे ये जो 24 वर्ष शासन थे सी विरोधी कार्यक्रम करने तो कष्ट हो भी बहुत दिन लगे विरोधी कार्यक्रम करने से जदिव कहते आसुच्च बेले बेले इश्यू पठा जा भोट बैंक भांगी कि विरोध कर अल्टीमेटली कांग्रेस ही विरोध करुचे लोक इश्यू उठे पाचे लोक पंचायत निर्वाचन ग्रहण कर कहवा कथा केउना केउथि बीजेडी को विरोध करिया को पुणी 24 वर्ष पछकु फेरिया पड़े शिखिना क्या जो मैंने सब बीजेडी बर्तमान अच्छा मैक्सिमम 50% to 60% लोग कांग्रेस से कांग्रेस एमएलए दल जो मैंने विजु पट्टनायक बेले थे किसी लोक ना से विरोध शिखी से 50% लोक पड़े गले जनता दल लोक जो मैंने विरोध करुले कांग्रेस को से दल ना ये मेकानिकाल हिसाब से अच्छा विरोध करें विरोध करने बहुत टाइम लगे क्या सरकार रहे से एसी घरे बसी 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 राज्य रास्ता ठिया जिंदाबाद मुर्दाबाद कर कांग्रेस 20-25 वर्ष कर मुर्दाबाद जिंदाबाद कौन असुविधा है लिखुलु जे लोक परिवर्तन चाहिए आ परिवर्तन है जो पंचायत इलेक्शन में लोक मैंने कांग्रेस को से भरोसा करके पुणी 29 निर्वाचन बेलू कांग्रेस सरकार हम से आप लगुच नहीं कहीं न लगे आप कौन किए भावुला बीजेपी तो सरकार का स्व नवीन पट्टनायक हटिजे आप पचारे कौन लोक मुझे कैंडिडेट बुला पचार नवीन बंचित कई दल आसपर केमती परिवर्तन है केमती लोक भर आलोचना होगा केमती उदस्त परिवर्तन होगा जो मैंने बीजेपी एमएलए पचारे से कौन कहते आम सतरे एमएलए लगी एमएलए गले इवन बहुत बीजेपी एमएलए मुझे आज कौन से बहुत जाना वो गाँ भी जाना एमएलए
ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କୋଉ ଗାଁ ଏଇଟା ନା ଏଇଟା କୋଉ ଗାଁ, ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ସେ କଣ ଖଟିକି ହେଇଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିଦିଆଗଲା ଯେ ବିଜେଡିକୁ ହଟା ହବ। ସେ ବାତାବରଣ ସେ ଫାଇଦା ନେଲେ, ଯୋଉଟା କଂଗ୍ରେସ ନେବା କଥା ସେ ନେଲେ। ସେମାନେ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଚାର, ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ଲିଡର ଆସିବା, ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ସେ କରିପାରିଲେ, ସେ ଆସିପାରିଲେ। ଆଉ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ତ ତାର, ଆପଣ ଏମିତି କୋଉ ଗାଁ ଅଛି ଯୋଉଠି କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କ କରିନାହାନ୍ତି ଧରିଲେ? ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପଦାରେ ଅଛି, ତଥା ଗାଁ ବେଳେ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଯିବେ ସେ ଦେଖିବେ କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କର ବାହାରିବ। ତ ଏବେ ବି ତ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁଠି ନଥିଲେ। ଆମର ଏମିତି ଯେ ଦେଖିଛି ବିଜେପି ପାର୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଭୋଟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନରେ 2000, 1500, 3000 ଭୋଟ ପାଉଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଶାସନକୁ ଆସିଛି। ତ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ନେତାମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ୱାର୍କର ଯାଇନାହାନ୍ତି। ୱାର୍କରଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ହେଇଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମାହାଙ୍ଗାରେ ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ମାହାଙ୍ଗାକୁ ଆସି 30 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ। କଣ ଏ ପୁରା ଘଟଣା କଣ ଥିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ମାହାଙ୍ଗା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲି ଯେ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଯୋଉମାନେ ଏମଏଲଏ ଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାହାଙ୍ଗା ଲୋକ। ଆପଣ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିରଜା ରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶରତ କର ହୁଅନ୍ତୁ, ଶେଖ ମତଲୁବଲି ହୁଅନ୍ତୁ, ବିକ୍ରମ ବର୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ ଏବଂ ମାହାଙ୍ଗାର ଜନ୍ମ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଆଉଟସାଇଡର ଯାଇ ସେଠି ଏମଏଲଏ 24 ବର୍ଷ ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ଦଳର ହାୱା ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ 24 ରହିଲେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କରି ଜଣେ ମାହାଙ୍ଗା ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କର। ମୁଁ ପ୍ରତି ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି ଯାହାଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଏବଂ ମୁଁ ଯୋଉ 19 ବର୍ଷରେ କୋଣାର୍କରେ ଯୋଉ ମିଟିଂ କରିକି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇଥିଲେ କହିଲି ମୋ ବାପା ନା ଏଇଆ, ମୋ ଘର ଏଇଆ, ଇଏ କୋଉଠି ହେବେ? ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ମରେ ମତେ ଏଠି ଶବ ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ଭାଇଆ କି, ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ପବ୍ଲିକ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ତାର 6 ମାସ ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣି ଘର କରିଦେଲେ। ଘର କରିଦେଲେ କେବେ ବାସିନ୍ଦା ହେଇପାରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ରହୁଥିଲେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ, କେବେ ରହିପାରିବେନି। ମୁଁ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ଜନ୍ମ, ମୋ ବାପା ସେଇଠି, ମୋ ଜେଜେବାପା ସେଇଠି, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେଇଠି, ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ବି ସେଇ ଗାଁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଅଛି। ଗାଁର ସଂସ୍କୃତି, ମେଲଣ, ଯାନିଯାତ୍ରା ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଅଛି। ତ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି, ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅ ଯେ ତମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ, ଆଜି କ୍ଷମତା ନ ରହିଲେ ବି ତମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆସିପାରିବ, ଏଇଭଳି ଲୋକ ନିର୍ବାଚିତ କର। ଏଇ କଥାଟାକୁ ରାଜନୀତି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କହିଥିଲି। କିଛି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିଛି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କଲେ କ୍ଷମତା ବଳରେ, ଏଇଥର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ସେ ଲୋକ ଏଠି ଦବାନି, ଏଇଥର ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଯେ ମାହାଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ ହେଉଥିଲା ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ମିଶୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେ ଲୋକ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଡରି ଡରି ମିଶୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗଲାବେଳେ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ। କଣ ଥିଲା ଏ ଘଟଣା, କେମିତି କଣ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିନା ପୋଲିସରେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଶରତ କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ବେଳେ ବି ସ୍ପିକର ଥିଲେ, ପୋଲିସ ଆଣୁନଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଛୁଆକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଛି। ମତଲୁବଲି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ବି ପୋଲିସ ନେଇକି ଆସୁନଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ କହୁଥିଲି ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ତମେ ପୋଲିସ ନେଇକି ଯିବ ତମେ ରାଜନୀତି କଣ କରିବ? ମୁଁ ତ ସେମିତି ରାତି 12ଟା କହିଲି, ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ ଡରୁଛ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନା, ତାହେଲେ ରାଜନୀତି କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ଆଉଟସାଇଡର ଏତେ ଡରୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଆଗ ପଛ ପୋଲିସ ଗାଡି ଦେଇକି ନିଜେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ କହୁଥିଲି। ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଥିଲି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ପୋଲିସ ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ରହିବ, ତାର କେତେବେଳେ ନ ରହିବ ଏମିତି କଥା ନାହିଁ। ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ପୋଲିସ ଦରକାର, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପୋଲିସ ନେଇକି ରାତି ଦିନ ଯିବେ, ସେଟା କେବେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ସତ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମୁଁ କହିବାଟା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ। କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଲୋଗାନ ଯୋଉ ରହିଲା ତାହା ଶାରଦାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ ସହଯୋଗ କଲା। ନାଇଁ, ଶାରଦା ବିଧାୟକ ହବାଟା ଆମ ପାଇଁ ନଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଲା ଯଦି ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦେବଙ୍କୁ ଦବା ତାହେଲେ ଭୋଟ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ କେତେ ଦୂର ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ସେ ଏବେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ମୋର ବିଧାୟକ ହବା ନଥିଲା, ହଉ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାହିଁକିନା ଏବେ ମତେ ବହୁତ ସାମ୍ବାଦିକ ପଚାରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହଉଛି, ଏମିତି ହେଇଛି, ପୋଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ସେ ତ ନିଜେ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ସେ କଣ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଦେଖି ଆସୁଛି। ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ରାଜନୀତି ସ୍ଥିରତା ନଥିଲା କିମ୍ବା ଅସ୍ଥିରତା କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ କିଛି କାମ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ମୋ ଘର ପାଖରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂର, ସେ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ବି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବି ସେତେ ଭଲ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ବିପିଏଲ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହେଇଗଲେ ବିଧାୟକ। କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକଟା ହେଇଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବ ମୁଁ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଜାଣିପାରୁନି। ହେଇଗଲେ ବିଧାୟକ 5 ବର୍ଷ ରହିବେ, ଆଗକୁ କଣ କରିବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରୁନି। ସେ କେତେ ବୟସରେ ମୋଠୁ କମ୍, ଦୁଇରେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ 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 ବୁଲୁ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥବଳଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଯୋଉ ଅର୍ଥବଳ କଳା ପଇସା ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଯେ ଆମେ ସେ ରେଞ୍ଜକୁ ଯାଇପାରିଲୁନି। ଗଛକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ରେଞ୍ଜକୁ ଯାଇପାରିଲୁନି। ସେ ଯୋଉ ଅର୍ଥବଳ ଜିତିଲେ ମାଗା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଛୁଆଠୁ ପିଲାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି ସେଇ ଅର୍ଥବଳ। ମତେ ହବାକୁ ସେଇ ଅର୍ଥବଳରେ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡବଲ କରିଦେଲେ ଅର୍ଥବଳ। 2 ଜଣ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଲଢି ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପଦାରେ ବଳି ପଡ଼ିଲା, କଂଗ୍ରେସ ବଳି ପଡ଼ିଲା। କଂଗ୍ରେସରେ ହାୱା ନଥିଲା ତ ଆମେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଯେତିକି ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କଣ କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ପିଲାଟେ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଅର୍ଥ ନିହାତି ଦରକାର? ନାଇଁ, ଅର୍ଥ ଯେ ସର୍ବସ୍ୱ କଥା କହିବା ଠିକ ହବନି। ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଦରକାର ହେଇଯାଇଛି। ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ଆମକୁ ଡାକୁଥିଲେ, ଆମେ ପଇସାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନଥିଲୁ। ମୁଁ ତ 80 ମସିହାରୁ ଦେଖି ଆସିଛି ଲୋକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ନିଜେ କରିକି ଆମକୁ ଡାକୁଥିଲେ। ଆମେ କୋଉଠି ପଇସା ଦଉନଥିଲୁ ଖାଇବା ପିଇବା। ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏବେ ଆପଣ ପଇସା ଦେଲେ ଖାଇବା ପିଇବା, ତେଲ ପକେଇଲେ ଲୋକ ଯିବେ। ତ ଅର୍ଥ ଦରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ସେଭଳି ଦରକାର ହଉନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟାକୁ କିଛି ଲୋକ କଳୁଷିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ପାହାଡ ଖୋଳା ହେଲା, ମାଇନିଂ ହେଲା, ସେ ପଇସା ସବୁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶି ଯାଇଛି। ସେଇ ପଇସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଆଗ ବେଳେ ଆମ ବେଳେ ଏତେ ବେକାର ନଥିଲେ। ଏବେ ବେକାର ପିଲା ବହୁତ ବଢିଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଖରାପ ବାଟରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦୋକାନ ସବୁ ଖୋଲିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଖୋଲା ଦୋକାନ ଯୋଉଭଳି ଖୋଲିଗଲା, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୁବକଙ୍କୁ ଆଜି ସେଇଥିରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଯେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପକେଇ ଦେଇ ଏବେ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଭୋଟ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରାଯାଏ, ପୁଣି ଭୋଟ ସରିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲେ। ସାଂଗଠନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ବହୁତ ଭଲ। ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହାୟାର ଆସିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲା କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକି। ପୁଣି ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆସ ତମ କଥା ବୁଝା ହବ ତ କରାହବ। ଯେହେତୁ ଅଧିକ ବେକାର ହେଇଗଲେ, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବେକାର ହେଇକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର ହଉଛି। ଆଗେ ବେକାର କମ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉନଥିଲା ଏତେ ମାତ୍ରା କୌଣସି ବର୍ଷ। ମୁଁ ତ ନିଜେ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିଛି, ଆଗରେ 50,000 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରମ ଭଳି ଜଣେ ଏମଏଲଏ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଣି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେଲେ ମା ଗହଳି ଜାଗାରେ। ତାହେଲେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ? 2000 ରୁ 2004 ନାଇଁ 2004 ରୁ 2009 ସେ ଏମଏଲଏ ହେଇଥିଲେ। ତ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହଉଥିଲା ମା ଗାଁ? ତ ମତଲବ ଭଳି ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏମଏଲଏ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ସେତେବେଳେ ପରିଚାଳନା। ତ ପଇସା ଦରକାର ନଥିଲା, ଏମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଖରାପ ନୁହଁ, ଲୋକ ପୁଣି ବୁଝିପାରିଲେନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଏଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ, ମାହାଙ୍ଗାରେ ଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ରାଜନୀତି ତା ସହିତ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣ କେମିତି ସମୟ ଦେଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 74 ପାସ୍ କରି ବିକମ୍ ଲ ପଢୁଥିଲି ତ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ସବୁ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ କୋପରେଟ୍ କରିକି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ 2ଟା କଥା ମୁଁ ରଖିଛି ମୋର ଆଇଡିଓଲୋଜିରେ। ମୋ ବ୍ୟବସାୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମୁଁ କେବେ ଏହାକୁ ବେପାର ମାନେ କୌଣସି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଗେଇନି, ମୁଁ ସଂଘକୁ ଲଗେଇନି। ସଂଘ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମାହାଙ୍ଗାରେ ନିଜେ କନସଲଟାନ୍ସି କରୁଛି ମୋ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ, ଯେ ମାହାଙ୍ଗାରେ କେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଜିନିଷ କରିବାକୁ, ସେ ମାହାଙ୍ଗା ଉପରେ ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇଛି ମୋ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ, ରାଜନୀତି ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ। ବ୍ୟବସାୟ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ କହିଛି, ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପରିବହନ, କେହି ଆଗେ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ବସ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ବସ୍ ବେପାର କରୁଥିଲେ। କରୁ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଦଳ ଲୋକ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମନ ସମୂହ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେଥିରେ ବହୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳେ ସେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ସଭାପତି ହେଇକି ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଲିଡ୍ କଲେ। ଆପଣ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିକି ଏମଏଲଏ ହେଲେ। ଗୋପ ଦାସ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେ ବି ବସ୍ ବ୍ୟବସାୟ, ଲକି ବସ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ବସ୍ ଚଲେଇଲେ। ବହୁ ଲୋକ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଧାୟକ ହେଇକି ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ବୁଲୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି। ମୁଁ 74 ପରେ ଆଇଲି, ସେମାନେ 81, 85 ସବୁ ଆସିଲେ।
ସେମାନେ ବସ ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ବିଧାୟକ କରିଛନ୍ତି। ତ କି ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବସ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। ଲୋକ କହନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ବସ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଏଇଥିରୁ କିଛି ପଇସା ବଳିଛି, ଏମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ପଇସାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସମାଜ ସେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଲୋକ ପଇସା ଖାଇବନି, ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବିଦାୟ କରିବା ଆମ ଏରିଆରେ କାମ କରିବୁ। ବହୁତ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବସ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଓଗଡ଼ରେ ରହିଛନ୍ତି ଏମଏଲଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ବସ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବସ ବ୍ୟବସାୟ। ତ ଇଏ ବ୍ୟବସାୟ କଲାପରେ ଲୋକ ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିବା ହୁଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଥିରେ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ। ମୁଁ କହିବି ଆମ ଗୋଟେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆପଣ କଟକରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ପଡିଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ, କଣ ଥିଲା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା? ନାଇଁ, ସେ ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଆପଣ ତ ଯେତେ ସମୟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲେଣି ପୁରା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଯିବ। ସେ ବି ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। ଆଉ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବହୁ କଷ୍ଟ କରିଛି। ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପତ୍ର ହରେଇ ଦେଇଛି, ଜମିବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବିକିଛି, ମୋ ବାପା ବିକି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମୋ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଇଭିନିଂ ପାଖରେ ବି 100-200 ଟଙ୍କା ନଥିଲା ପ୍ରତି ବ୍ୟବସାୟ କଲା। ସେଟା ଆପଣଙ୍କର 74 ମସିହା 82 ମସିହା ବହୁ କଷ୍ଟ କରୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ସମୟ ବହୁତ ଲୋକ ମୋ ସହିତ ବସ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ଘର ବାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି, ବସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ମତେ କୁହନ୍ତି ବସ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ ନା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏତେ ଯଦି 100 ଭାଗ ଲୋକ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ତା ଦେହରୁ 20 ଭାଗ ଲୋକ ଉଠନ୍ତି, 80 ଭାଗ ଲୋକ ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ନୂଆ ଲୋକ ଲୋନ କରିକି ବହୁତ ଲୋକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଉଦାହରଣ ଦିଏ, ଜାହାଜ ଚାଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମୁଦ୍ରରେ, ଯିଏ ଉପରେ ଦେଖୁଥାଏ ସେ ବଢିଆ ଭାବରେ କହିବ ଜାହାଜ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିଯାଏ ସେ ମାଲିକ କିଏ ଥିଲା କେହି ପଚାରନ୍ତି। ଇଏ କ୍ରିଏଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଯାହାର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ଲୋକ ତାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ସକ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍। ଏବେ ବି ନୂଆ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରନ୍ତି, 5-7 ବର୍ଷ ବିଦାୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଟେ ରିସ୍କ ବେପାର। ଇଏ ବ୍ୟବସାୟ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେ ବଞ୍ଚିବେ, ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଟିକେ ଆଖି କଷ କରି ସେ ବୁଡ଼ିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବସ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯାହାର 40 ଖଣ୍ଡ 30 ଖଣ୍ଡ 50 ଖଣ୍ଡ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଏବେ ଖାଇବାକୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ସେମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ରିନାଉଣ୍ଡ ଅପରେଟର, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରେଟର। ସେ ଅପରେଟର ତାଙ୍କ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ବସ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲାଣି, ଘର ଲୋନରେ ପଡୁଛି। ତ ବହୁତ ଲୋକ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସାଧାରଣତଃ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ହଉଛି ସେ କଣ କହିବେ ଆମ ପ୍ରେରଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଚାହିଁଛି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଉ କଥା କହନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, କଷ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ କନସେନଟ୍ରେସନ ରୁହନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, କେବେ ହ୍ରାସ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହ୍ରାସ ହେଇକି ଶେଷରେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଉଠିଲି। କେତେ ଦିନ ରହିବି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ, ଯୋଉ ଯୁବକମାନେ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ବସିଥାନ୍ତି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ବି ଦିନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ଆସିବି, ତମେ କର, ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିବ। ଆଜି ସୁଖ ଅଛି, କାଲି ଦୁଃଖ ଅଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆରେ ଲାଗିଛି। ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ସୁଖ ଦେବେ ଦୁଃଖ ଦେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗନି, କିମ୍ବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଚାକିରି ଖାଇକି ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆସି ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲି, ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାକିରି ଶୂନ୍ୟ, ଯିଏ ଯୋଉ ଦୋକାନଟେ କରିଥିବ ସେ ସେଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁ। ଯୁବପିଢି କହିବା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ନ ହେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ଟିପି ଖୋଲା ଦୋକାନରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଦେଇକି ନିଜକୁ ମଣିଷର କୋଉ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସେ ଜିନିଷ ଯିଏ ନେଇଛି ତାର ବର୍ବାଦ ହେଇଛି। ଆପଣ କହନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି କିଛି ନା, ତା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ପରିବାର ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ସେଥିରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସହିତ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମନ୍ଦିର, ସମାଜ କାମ, କିଏ ପାଠ ପଢିଛି, ମୁଁ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିବା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ସେଇଥିରେ ରହିଲେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଛୋଟ କିଛି ବଡ କାମ କିଛି ନୁହେଁ, ଦୋକାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେକୌଣସି କରୁ, ଯାହା ବି କରୁ, ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ କରୁ, ତାର ବି ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯୁବପିଢି କହୁଛି ଯୋଉ ଅସାମାଜିକ କାମ ଏବଂ ଯୋଉ ଖରାପ କାମ ଦୂରେ ରହିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। କଣ କହିବେ ଶେଷରେ ଆମ ମାହାଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପାଇଁ ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା କଣ? ନାଇଁ, ମାହାଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ତ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାହାଙ୍ଗାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯଦି ଉଠେଇବେ ବହୁତ ଭଲ। କେତେକ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗର ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ସେଭଳି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି।
टीवी गुड़ा तो कर मालिक मैंने मना कर गुड़ा कर से सेठू तार डिसाइड हो कौ न्यूज जीव कि जदि आप करुँच समस्या को देखा लोक केमती समस्या रही घरटे केमती हो पारुनी लोक भत्ता केमती हो पारुनी लोक रास्ता काम केमती बीते लोक समस्या को जिते चैनल देखिए मंदिर मान अवस्था कौन है कौटी हेले कौ कम आगे हम कौटी पोल दरकार ये सब समस्या कौ पिला पढ़ी पारे पाठ ताको केमती साहाଯ୍य कर से पड़ो ये गुड़ी जिनस देवे लोक ग्रहण करेंगे चैनल को मोर विश्वास जो नुआ चैनल आगे निश्चित भल काम निहाती अशेष धन्यवाद देवी आप कोऑपरेट कले और समय देले से आप अशेष धन्यवाद।